ओमकार ध्वनि करिए। ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। हे परम कृपाळु परमात्मा, हे दयाळु, તું એવી કૃપા કર મારી અંદર રહેલા દુર્ગુણ દુર્વ્યસન એ બધા જ મારાથી કોશો દૂર થઈ જાય અને જેનાથી મારું કલ્યાણ થાય, જેનાથી મારી આત્મિક ઉન્નતિ થાય એવા સદ્ગુણોથી તું મને ભરી દે। સૃષ્ટિ સંવત 1,96,53,127 વર્ષ, વિક્રમ સંવત 2083, વૈશાખ વદ બીજ, દિનાંક 3/5/2026, રવિવાર। વૈદિક મહાસભા દ્વારા આ કન્ટિન્યુ 85મી કક્ષા ઈશો ઉપનિષદની આ 5મી કક્ષા, જેમાં આપ સૌ વેદ જ્ઞાન પીપાસુ ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ ઉપર ચિંતન મનન કરીએ છીએ, જેમાં પેલો મંત્ર આપણે અત્યારે ચાલે છે। પેલા મંત્રના સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકારજીએ 4 વિભાગ કર્યા। પેલા મંત્રના જે 4 વાક્ય છે એને મહાવાક્ય કીધા, અને એ 4 મહાવાક્યમાંનું પેલા મંત્રનું પેલું મહાવાક્ય, જેનું અધ્યયન અત્યારે આપણે કરીએ છીએ। પેલો મંત્ર છે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ યત કિંચિત જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા મા ગૃધ કશ્યશ્વિધનમ। આમાંના 4 મહાવાક્ય, પેલું મહાવાક્ય છે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, બીજું મહાવાક્ય છે યત કિંચિત જગત્યામ જગત, ત્રીજું મહાવાક્ય તેન ત્યક્તેન ભુંજીથા, અને ચોથું મહાવાક્ય મા ગૃધ કશ્યશ્વિધનમ। જેમાં આપણે પેલા મહાવાક્યનું અધ્યયન અત્યારે ચાલુ છે, અને એમાં ઉપનિષદ પ્રકાશના પાના નંબર 13 ઉપર પ્રશ્ન હો શકતા હૈ, ત્યાંથી આજે આપણે ચાલુ કરવાનું છે। વાંચું છું। प्रश्न हो सकता है कि वह चेतन शक्ति परमात्मा कहाँ है। संसार के सेमेटिक धर्म यहूदी, ईसाई,
इस्लामी कहते हैं कि वह परमात्मा सातवें आसमान में रहता है, वहाँ से इस लोक का शासन करता है। ईसाइयत का कहना है कि हजरत मसीह भी परमात्मा की गोद से सातवें आसमान पर से उतरे और इस धरती पर जन्म लेकर मरने के बाद फिर इस लोक के लोगों को अपने भाग्य पर छोड़कर ऊपर के लोक में चले गए। मोहम्मद साहब की आयतें भी ऊपर से ही उतरती रही। उपनिषद का कहना है कि परमात्मा ऊपर के किसी लोक में नहीं रहता, वह सब जगह है। जगत के कण कण में, अणु अणु में उसका वास है। वह व्यक्ति विशेष नहीं, शक्ति विशेष है। ऊपर नीचे का प्रश्न तभी बनता है जब वह शक्ति न होकर व्यक्ति हो, जिसके रहने विचरने के लिए किसी जगह की जरूरत हो। जो सब जगह है उसके लिए जगह विशेष की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वह दिखता कैसे है, उसे माने तो कैसे माने। किसी वस्तु के न दिखने के दो कारण हो सकते हैं, या वह इतनी दूर हो कि दिख नहीं सकती हो, या इतनी पास हो कि न दिख सकती हो। सेमेटिक धर्म के लोग कह सकते हैं कि क्योंकि ईश्वर सातवें आसमान में रहता है, इसलिए दूर होने के कारण नहीं दिखता। परंतु दूर होने के कारण न दिखने पर उसका भौतिक शरीर मानना पड़ता है, जो उसके सर्वव्यापक होने में शंका खड़ी कर देता है। उपनिषद के आस्तिक ऋषि का कहना है, क्योंकि वह सब जगह मौजूद है, इसलिए वह दिख ही नहीं सकता। वही वस्तु दिख सकती है जो सब जगह मौजूद न हो। वह तो ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह मौजूद है। अणु अणु में, जहाँ अणु नहीं वहाँ पर भी मौजूद है। फिर दिखे कैसे? देखने के लिए फासला चाहिए। जिस वस्तु को हम देखना चाहे वह अलग और देखने वाला अलग ऐसा होना चाहिए। और आंख आंख को नहीं देख सकती, क्योंकि मेरी देखने वाली आंख और मेरी दिखने वाली आंख में कोई फासला नहीं। मैं अपनी आंखों को दर्पण में देख सकता हूँ, क्योंकि दर्पण में दिखने वाली आंख और देखने वाली मेरी आंख में फासला हो जाता है। जब परमात्मा में और मेरे में कोई फासला ही नहीं, तब वह दिखे कैसे? दिखता नहीं, उसे देख भी नहीं सकते। जो तो फिर क्या तर्क से, युक्ति से उसे सिद्ध करें? युक्ति से परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है, परंतु युक्ति दो धारी तलवार है। अगर युक्ति से उसे सिद्ध किया जा सकता है, तो युक्ति से उसे असिद्ध भी किया जा सकता है। युक्ति तथा तर्क के क्षेत्र में नास्तिक का पलड़ा आस्तिक से भारी है। आस्तिक की परमात्मा को सिद्ध करने की सबसे भारी युक्ति यह है कि सृष्टि को किसी ने बनाया होगा, यह अपने आप नहीं बन सकती। नास्तिक का कहना है कि अगर परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, तो फिर परमात्मा को भी किसी ने बनाया होगा, क्योंकि जो जो कुछ है वह किसी ने बनाया है, अपने आप नहीं बन सकता। अगर परमात्मा अपने आप है, तो सृष्टि भी अपने आप क्यों नहीं? अगर अपने आप होने में परमात्मा तक ठहर सकते हो, तो सृष्टि तक ही ठहर जाओ, आगे जाने की क्या आवश्यकता है? नास्तिक का तो कहना है कि वह यह है कि सृष्टि अपने आप चल रही है। आस्तिक का भी कहना यह है कि परमात्मा अपने आप मौजूद है। अपने आप होना अगर परमात्मा तथा सृष्टि दोनों में एक समान है, तो फिर सृष्टि अपने आप हो रही है तथा चल रही है, यह मान लेने में क्या हर्ज है? इसी बात को लक्ष्य में रखकर उपनिषद ने कहा, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। परमात्मा ज्ञान व्याख्यानों से नहीं प्राप्त होगा। अगर
तर्क तथा युक्ति से उसे नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो उसे पाने का क्या उपाय है? जिस आत्मवेताओं ने परमात्मा के विषय में कहा है, उनका कहना है कि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका अनुभव होता है। उसे न देखा जा सकता है, न उसको तर्क तथा युक्ति से सिद्ध किया जा सकता है। तर्क तथा युक्ति अनुभव के बाद काम आ सकती है। अनुभव से पहले तर्क तथा युक्ति का प्रयोग सुखा व्याख्यान मात्र है। वाचो विज्ञापनम ही तत्। अनुभव कैसे होता है? अनुभव का क्या रूप है? હવે એ ઉદાહરણથી આપણને સમજાવે છે। दो प्रेमी मिलते हैं, वे बोलते नहीं, बस प्रेम हो जाता है। यह हृदय की अनुभूति है। क्यों प्रेम हो जाता है, कैसे हो जाता है, वह तर्क का विषय नहीं, युक्ति का विषय नहीं। प्रेम को किसी ने देखा नहीं, अनुभव सबने किया है। परमात्मा की प्रतीति भी अनुभव का विषय है। जब प्रेम हो जाता है या प्रतीति या अनुभव हो जाता है, तब युक्ति काम नहीं आती। पहले नहीं, प्रेम पहले युक्ति बाद को, युक्ति पहले प्रेम बाद को, ऐसा नहीं। यह अनुभव बाहर से नहीं आता, भीतर से उपजता है। जिनको होता है इस तरह होता है मानो बिजली चमक गई। भीतर के किसी कोने में भी अविश्वास का अधिकार नहीं रहा। इससे जीवन का कांटा बदल जाता है, जीवन का रूपांतरण हो जाता है। मनुष्य नास्तिक से आस्तिक हो जाता है। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी नास्तिक थे। ऋषि दयानंद की मृत्यु को देखकर क्षण भर में बिना युक्ति के आस्तिक हो गए। अनुभव इसी को कहते हैं। इसके बाद युक्ति का हथियार चलना शुरू हो जाता है। जैसे ऐसे लोग हैं जो संसार से चिपट जाते हैं, ऐसे चिपटते हैं कि छुड़ाए टूट जाते हैं, परंतु विषयों को नहीं छोड़ते। वैसे ऐसे भी लोग हैं जो विषयों की तरफ पीठ फेर फेर लेते हैं। उन्हें भौतिक का रस छूट जाता है, आध्यात्म का रस आने लगता है, विषय रसहीन हो जाता है, निर्विषय अध्यात्म रसमय हो जाता है। उनके जीवन की यह अनुभूति नहीं तो और क्या है। इस विषय पर पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति ने अपने ईशोपनिषद भाष्य में बहुत ठीक लिखा है। मनुष्य अनुभूति द्वारा जिस विश्वास पर पहुंचता है, तर्क से उसकी पुष्टि करता है। मनुष्य जीवन के साथ संबंध रखने वाले प्रश्नों का उत्तर पहले हृदय में ढूंढता है, फिर तर्क का आश्रय लेता है। यह उसका भ्रम है कि वह जिन धार्मिक विचारों को मान रहा है, वे मुख्य रूप से उनके चिंतन और विवेचन के परिणाम हैं। केवल चिंतन और तर्क द्वारा मनुष्य सुधारक बन सकता है, आस्तिक से नास्तिक हो सकता है, परंतु धार्मिक विचारों में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास का संबंध प्रधान रूप से हृदय की भावनाओं से है, दिमाग की कतरनी से नहीं। ईश्वर विश्वास अंतरात्मा से उठता है, बाहर से डाला नहीं जाता। युक्ति और तर्क से तो उस विश्वास की पुष्टि ही हो सकती है। यह निश्चित बात है कि साधारण दशा में मनुष्य का अंतरात्मा किसी ऐसी शक्ति को अनुभव करता है और उसकी सत्ता के पक्ष में गवाही देता है, जो मानवीय शक्ति और प्रकृति की शक्ति से ऊंची होने के कारण, परम आत्मा और सबका संचालन करने के कारण इस पद की अधिकारिणी हो। હવે અહીંયા ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને પરમાત્માની શક્તિ વિશે વાત કરે છે। સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકારજી અહીંયા આપણને એ સમજાવે છે કે વિશ્વમાં અલગ અલગ મતાંતરો ચાલે છે। અમુક મત
ઈસાઈ મત, યહૂદી મત, મુસ્લિમ મત, એ બધા એમ કહે છે કે પરમપિતા પરમાત્મા સાતમા આસમાન ઉપર બેઠો છે. જો પરમાત્માને સાતમા આસમાન ઉપર બેઠેલો ગણો તો એ એક સ્થાન, એક દેશી એનું સ્વરૂપ આપણે સ્વીકારવું પડશે. જે સ્થાન વિશેષ વ્યક્તિ બની જાય તો એ પૂરા બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરી ન શકે. સાતમો આસમાનનો મતલબ એ કે કલ્પના એક કરીએ આપણે કે એક આસમાન, પછી બીજો આસમાન, પછી ત્રીજો આસમાન, પછી ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો અને સાતમો, જ્યાં બેસીને એ આ પૂરા બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે છે. આ વાતનું અગર અધ્યયન કરીએ આપણે તો પરમાત્મા એક દેશી બની ગયો, અને જે એક દેશી છે એ પૂરા બ્રહ્માંડનું સંચાલન કઈ રીતે કરી શકે? એક દેશી એની તો એક મર્યાદા છે. માની લ્યો કે આ શહેર છે અને આ શહેરની અંદરમાં કોઈ એક જગ્યાએ બેસી અને સંચાલન કરે તો એ આના પછીનું જે બીજી પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીનું સંચાલન કઈ રીતે કરવા જઈ શકશે? કારણ કે એની શક્તિ મર્યાદિત છે. એક દેશી સર્વશક્તિમાન ન હોઈ શકે. હું બોલાવું, તમે બધા બોલજો. આનંદ. હે પરમપિતા પરમાત્મા, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए. ओम आनंद. हे परम पिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए. આનંદ શબ્દ જ્યારે બોલીએ ત્યારે આપણા ચહેરાનો ભાવ ખૂબ આનંદમાં આવે. પરમાત્મા આપણા ઉપર આનંદની વર્ષા કરે, આવો ભાવ જગાડી અને બોલીએ ઓમ આનંદ. हे परम पिता परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए. ओम आनंद. हे परम पिता परमात्मा, आप
आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। એ આનંદનો દેનારો સ્વયં પરમપિતા પરમાત્મા એક દેશી ક્યારેય હોઈ ન શકે. એ પરમાત્મા સર્વત્ર છે. જેમ આપણે ત્રણ મતની વાત કરી, ઈસાઈ મત, યહૂદી મત અને મુસ્લિમ મત, એમણે એમ કીધું કે પરમાત્મા તો સાતવે આસમાન ઉપર બેઠો છે અને ત્યાંથી આ પૂરા બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરે છે. આવું ક્યારેય શક્ય નથી. વેદનો ઋષિ, ઉપનિષદનો ઋષિ એમ કહે છે કે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ. પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ વસેલો છે, અણુ અણુમાં વસેલો છે, કણ કણમાં વસેલો છે. આનું હજી વિશેષ ચિંતન મનન કરીએ તો જ્યાં આપણે અલગ અલગ મતે, કોઈએ સાતમા આસમાન ઉપર બેઠેલી વાત કરી, કોઈએ વૈકુંઠમાં વાત કરી, કોઈએ ક્ષીરસાગરમાં વાત કરી, કોઈએ ગયા વખતે જ આપણે એક પ્રશ્ન આવ્યો હતો કે પરમાત્મા ના જ અલગ અલગ આપણે અવતાર ગણીએ છીએ. કદાચ બને કે કોઈ મહાન ઋષિએ કે કોઈ મહાન વ્યક્તિએ આપણને સમજાવવા માટે આવી કઈ વાતો કરી હશે, પરંતુ એનું વિકૃત સ્વરૂપ આપણી સામે એ આવ્યું કે આપણે જે મહાન ચરિત્રમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ એ પ્રેરણા લઈ ન શક્યા. ત્યાં આપણે એવો વિચાર કર્યો કે કૃષ્ણ તો ભગવાન છે. જ્યાં ભગવાનનું લેબલ એના ઉપર લગાડ્યું, યાની ભગવાન એ અર્થમાં અહીંયા હું કહું છું ઈશ્વર, પરમાત્મા. જો સમજીને ભગવાન કીધું હોત કે એ પણ 6 ભગના, એની પાસે 6 પ્રકારના ભગ છે અને ભગવાન કીધા તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પરંતુ પરમાત્માના રૂપે એને ભગવાન જે કીધા તો એનો દુષ્પરિણામ એ આવ્યું કે જે મહાન ચરિત્ર કૃષ્ણ, જે મહાન ચરિત્ર મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ, જે મહાન ચરિત્ર મહાબલી હનુમાનજી, ત્યાં આપણે ઈશ્વરનું લેબલ લગાડી અને એ તો સર્વશક્તિમાન એમ ગણી અને આપણે એમ કહી દીધું કે એ તો બધું કરી શકે, આપણાથી એ ન થાય, કારણ કે એ તો સર્વશક્તિમાન છે, એટલા માટે એ બધું કરી શકે. પણ આપણે તો અલ્પ શક્તિ છીએ. હવે જ્યાં પરમાત્મા જ ગણી લીધા એ મહાન ચરિત્રને, આપણા મહાન ઋષિ મુનિઓએ આવા મહાન ચરિત્ર ને ઘરમાં ફોટો અને મૂર્તિની પ્રણાલિકા એટલે કરી કે એમાંથી આપણે પ્રેરણા લઈએ. પરંતુ મુશ્કેલી આપણે એવી ઊભી કરી દીધી કે આપણે એને પરમાત્મા ગણી લીધા અને પરમાત્મા ગણી લઈ અને એણે જે કર્યું એમાંથી પ્રેરણા ન લેવાની, કારણ કે એ તો કરી શકે, આપણે અલ્પશક્તિ, આપણે એવું ન કરી શકીએ. હવે ન કરી શકવાનું અને એ કરી શકે એવું પહેલેથી જ મનમાં એક નક્કી કરી લીધું, તો હવે પ્રેરણા તો લેવાની વાત જ ક્યાં આવી? સીધા સરળ અર્થમાં કહીએ તો જ્યાં પ્રેરણા લેવા માટે આપણે આ પરંપરાઓ ચલાવી, ત્યાં આપણે આવી અંધશ્રદ્ધામાં ગયા. એ ત્યાં બેઠો છે,
એ ત્યાં બેઠો છે, એ વૈકુંઠમાં છે, એ ક્ષીરસાગરમાં છે, એ ફલાણી તીર્થસ્થાનમાં છે, ફલાણી મંદિરમાં છે. આવું જ્યાં આપણે કરીને માની લીધું, એનું દુષ્પરિણામ એ આવ્યું કે આપણા સમાજમાં બિલકુલ દરિદ્રતાઓ આવી, આપણા સમાજમાં અવ્યવસ્થાઓ આવી, આપણા સમાજમાં અશિસ્તતા આવી. કારણ એ કે આપણે એમાંથી પ્રેરણા બિલકુલ લેવાની બંધ કરી દીધી. ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું ચિંતન કર, પૂરી પ્રકૃતિને બરાબર જાણ, પ્રકૃતિને જાણી આત્માનું ચિંતન કર કે હું કોણ. આપણે હમણાં જ ગયા વખતની કક્ષામાં વાત કરી કે સંબંધ આપણા કોની સાથેના છે. આપણે સંબંધ શરીર સાથેના છે કે એની અંદર બેઠેલો ચેતન આત્મા સાથે. શરીર સાથેના સંબંધ હોય તો એ સંબંધ તો જરૂરિયાત પૂરતા જ રહેવાના છે. આ માઇક જળ છે, આ શરીર જળ છે, આ મોબાઈલ જળ છે. એ જળ સાથેના સંબંધો આપણા કેટલા? જ્યાં સુધી એનો ઉપયોગ છે, જ્યાં સુધી એનો ઉપભોગ કરીએ છીએ ત્યાં સુધી. અને પરિણામે જ આજે આપણા વિદેશમાં જે વિકૃતિઓ હતી એ આપણા દેશમાં એ વિકૃતિઓ ફેલાતી જાય છે. આ દેશમાં ધર્મશાળાઓ હતી, પરંતુ આ દેશની અંદર વૃદ્ધાશ્રમો હતા નહીં. વૃદ્ધાશ્રમોનું આ દેશની અંદરમાં આવવું એ શું બતાવે છે? એ આ જ બતાવે છે કે આપણે જળ સાથેના સંબંધો બાંધ્યા છે. આ મોબાઈલ માઇકને હું સતત મારી સાથે નહીં રાખું. જ્યાં સુધી આ માઇકનો ઉપયોગ છે ત્યાં સુધી જ આને મારી સાથે રાખીશ. જેવો આનો ઉપયોગ પૂર્ણ થયો એટલે હું આ માઇકને મૂકી દઈશ. અને મૂકતી વખતે મને જરાય ચિંતા યા ક્ષોભ નહીં થાય. હા, કોઈ જટી લેશે તો મને ક્ષોભ થશે, તો મને ચિંતા, મને દુઃખ થશે. આ જેમ પાંચ મહાભૂતમાંથી બનેલું માઇક, એનો ઉપયોગ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ જ વસ્તુ આપણે શરીર સાથેના સંબંધો બાંધ્યા. જ્યાં સુધી આ શરીરને ઉપભોગ છે, ઉપયોગ છે, ત્યાં સુધી માતા પિતાને બરાબર એને કીધું એમ કર્યું. માતા પિતાએ જ્યાં સુધી આપણને એમના શરીર દ્વારા એ આપી શકતા હતા, આપણું રક્ષણ કરી શકતા હતા, આપણને બરાબર ભણાવી શકતા હતા, આપણને બધી જ રીતે પાલન પોષણ કરી શકતા હતા, આપણે સરસ મજાની બધી આપણી વ્યવસ્થાઓ કરી શકતા હતા, ત્યાં સુધી એમની સાથે સંબંધો રાખ્યા. કારણ કે શરીરના સંબંધો છે. જેવો એનો ઉપયોગ માતા પિતાનો બંધ થયો એટલે તરત જ કીધું કે હવે આ કામના નથી. અહીંયા ઉપનિષદનો ઋષિ આ ચિંતન કરવાનું કહે છે કે હે મનુષ્ય, તારી અંદર પરમાત્માએ એક વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિ દીધી છે. એ વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર કે તારા સંબંધો, તારા માતા પિતા, બેન, ભાઈ, મિત્ર, આ કોણ? એ શરીર કે એની અંદર રહેલો આત્મા? જળ સાથેના સંબંધો બંધ કર. જળ તો જળ છે અને આપણે બધા આ જ ભૂલ કરતા જઈએ છીએ. જળ સાથેના સંબંધો, એ સંબંધો ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી એનો ઉપયોગ છે, એનો ઉપભોગ છે.
આજે પતિ પત્નીના દાંપત્ય જીવનને જુઓ તમે, ભાઈ ભાઈના જીવનને જ્યાં તમે દ્રષ્ટિ કરીએ, રોજ છાપાની અંદરમાં આવા કિસ્સાઓ આવે છે. ભાઈએ ભાઈની હત્યા કરી, પતિ પત્નીના સંબંધો, માતા પુત્રના સંબંધો, દીકરાના સંબંધો, દીકરાના પિતા સાથેના સંબંધો, આ બધા જ સંબંધો જ્યાં સુધી ઉપયોગ છે, જ્યાં સુધી કામ છે, ત્યાં સુધી મર્યાદિત થઈ ગયા. કારણ કે આપણે આ સંસારમાં રહીએ છીએ અને જળ સાથે જ આપણો કાયમી વ્યવહાર છે. એટલે આપણે જળ સાથેના વ્યવહારને આપણા જીવનનો એક ભાગ ગણી લીધો. ઉપનિષદનો ઋષિ અહીંયાથી આપણને ઉપર ઉઠવાનું કહે છે કે હે મનુષ્ય, તને પરમપિતા પરમાત્માએ એક વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિ દીધી છે. તું આ જળ સાથેના વ્યવહાર સુધી સીમિત ન રહે. એનો અર્થ એ નથી કે આ જળ સાથેનો વ્યવહાર નકામો છે. મંત્ર કહે છે વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યહ તદ વેદ ઉભયમ સહ અવિદ્યાયામ મૃત્યુમ તીર્ત્વા વિદ્યાયામ અમૃતમ અશ્નુતે. અહીંયા વિદ્યા અને અવિદ્યાનો અર્થ જ જ્ઞાન અને અજ્ઞાન નથી. અહીંયા અવિદ્યાનો અર્થ છે આ ભૌતિક બધી વસ્તુઓ જેને આપણે જોઈએ છે નરી આંખે, અને નરી આંખે નથી દેખતા, એ બધી જળ વસ્તુ. અને વિદ્યાનો અર્થ છે આત્મા. વિદ્યામ ચ અવિદ્યામ ચ યહ તદ વેદ ઉભયમ સહ. ઉભય એટલે બંને. આ બંને વસ્તુ જરૂરી છે. અવિદ્યા યાની આ બધું જ જળ વસ્તુ એ પણ જરૂરી છે, અને આત્મિક શક્તિ એ પણ ખૂબ જરૂરી છે. એનો લાભ શું છે? અવિદ્યાયામ મૃત્યુમ તીર્ત્વા. અવિદ્યા છે એ આ લોક માટે છે, મૃત્યુ સુધી છે. એ મૃત્યુ સુધી તરાવી દેશે. ધન, વૈભવ, યશ, કીર્તિ, આ બધું જ આપણા માટે ખૂબ જરૂરી છે. જો એ નથી તો આપણે ઈશ્વરની આરાધના, ઉપાસના સારી રીતે નહીં કરી શકીએ. એટલા માટે ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે એની પણ ઉપાસના કર, એ પણ મેળવ. શરત રાખી સત્યના રસ્તેથી મેળવ. અને એના દ્વારા આજે આપણે મેડિકલ સાયન્સ એટલું બધું આગળ વધી ગયું કે મૃત્યુ સુધી આપણને ખૂબ આનંદથી જીવાડે એવી શક્તિ એમાં છે. તો અવિદ્યાની જે કાંઈ જળ વસ્તુ છે એ પણ જરૂરી છે, એ મૃત્યુ સુધી કામ આવશે. પણ હે મનુષ્ય, ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે કે અહીંયા સુધી અટકી ન જા. આ તો માત્ર આ જન્મ ભૌતિક વસ્તુ છે, જળ વસ્તુ છે. એ મૃત્યુ સુધી તને કામ આવશે. પછી તો તારે આગળની યાત્રા ફરી પાછી કરવાની છે, અને ત્યાં માત્ર કામ આવશે અવિદ્યા યાની અભૌતિક વસ્તુ, યાની કે આત્મિક શક્તિ. આત્માએ જે લેવાનું છે એ આત્મા માટેનું, એ તને આગલા જીવનમાં કામ આવશે. મારો અને તમારો સંબંધ માત્ર આ શરીર પૂરતો ન ગણો. માતા અને પિતાનો સંબંધ માત્ર શરીર પૂરતો ન ગણો. ભાઈ ભાઈનો સંબંધ માત્ર શરીર પૂરતો ન ગણો. પતિ પત્નીનો સંબંધ માત્ર શરીર પૂરતો ન ગણો. એની અંદર બેઠેલું કોઈ આત્મા, ચેતન તત્વ છે, એની સાથે સીધા કનેક્ટ થાય. અને એની સાથે જ્યારે આપણે જોડાશું, એનો વ્યાપ ધીમે 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 આગળ વધારશું. ઉપનિષદનો ઋષિ કહે છે યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની આત્મનેવ અનુપશ્યતિ સર્વભૂતેષુ ચાત્માનમ તતો ન વિજુગુષ્યતિ. હે મનુષ્ય, બધાની અંદરમાં જે આત્મા બેઠો છે
એ બધાની અંદરમાં એક સમાન આત્મા છે, આવું તું માન. શરીર સાથેના સંબંધોને છોડ. યસ્તુ સર્વાણી ભૂતાની, આ જેટલા સર્વાણી અને બધા જ માત્ર મનુષ્ય નહીં, પશુ પક્ષી કીટ પતંગ જળચર થળચર બધા જ જીવ માત્ર, શરીર માત્ર, બધા શરીરની અંદરમાં જે અંદર ચેતન તત્વ બેઠું છે એ ચેતન તત્વને તું એક સમાન ગણ. મારી અંદર બેઠેલો જે આત્મા છે એવો જ આત્મા કૂતરાના શરીરમાં છે, એનું પણ ધ્યાન રાખ. ઉપનિષદનો ઋષિ આ કહી અને આમ કરતા 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 છેક પરમાત્મા સુધી લઈ જાય છે કે પરમાત્મા આ પૂરા બ્રહ્માંડમાં વસેલો છે. એ કોઈ એક જગ્યાએ નથી. મેં આને એક જગ્યાએ મંદિરમાં સ્થિર કરી દીધો, પરિણામે એમ માન્યું કે એ મને ક્યાં જોવે છે અને હું પાપાચારી બન્યો. આ એનું દુષ્પરિણામ છે. ઉપનિષદનો ઋષિ અને વેદનો ઋષિ કહે છે કે ઈશાવશ્યમ ઇદમ સર્વમ, પરમાત્મા તો દરેક જગ્યાએ વસેલો છે, એના વગરનું કોઈ જગ્યા સ્થાન બાકી જ નથી. એટલે હે મનુષ્ય, જ્યાં જ્યાં તું જે કાંઈ કર્મ કરે છે એ કર્મ બધા જ તારા પરમાત્મા જોવે છે, એમ તું બરાબર અનુભવ કર. અને એવું અનુભવ કરી અને જીવનના વ્યવહારને આગળ વધાર. માત્ર મંદિરમાં, માત્ર સાતમા આસમાને, માત્ર ક્ષીરસાગરમાં, માત્ર વૈકુંઠ ધામમાં, માત્ર અક્ષરધામમાં અહીંયા પૂરતો સીમિત એને ન બનાવી દે. પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ વસેલો છે. આ પેલું મહાવાક્ય છે, ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ. પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ વસેલો છે. જો પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ વસેલો આ એક વાત મહાવાક્યને આપણા જીવનની અંદરમાં બરાબર જો ઉતારી લઈએ તો આ મનુષ્ય જન્મ આપણો સાર્થક બની જાય. વ્યવહાર જ એટલે બગડે છે. આપણે બધા સામાન્ય દ્રષ્ટાંતો લેશું. જે ઓફિસમાં એક મોટો કડક ઓફિસર બેઠો છે, એના બધાનો હેડ, એ જ્યાં સુધી બેઠો છે ને એની નજરમાં જ્યાં સુધી આપણે આવીએ છીએ ત્યાં સુધી આપણા બધાનું વર્તન એકદમ ડિસિપ્લિનથી, શિસ્તબદ્ધ, સમયમાં પણ શિસ્તતા, વર્તનમાં પણ શિસ્તતા, ત્યાં જે કોઈ ક્લાયન્ટ આવે એને જવાબ દેવામાં પણ શિસ્તતા. પણ જેવી ખબર પડે કે હવે આપણને કોઈ જોતું નથી એટલે બધી જ શિસ્તતા ગાયબ. મનુષ્ય જીવનમાં આપણે આજ બન્યું છે. આપણે એમ બોલીએ તો છીએ બધા કે ઈશ્વર અણુ અણુમાં વસેલો છે, ઈશ્વર દરેકને જોવે છે, ઈશ્વર બધાના કર્મનું ફળ આપે છે. પરંતુ કર્મ કેવા? બિલકુલ એની આજ્ઞાથી વિરુદ્ધ. દરેક બિઝનેસ કરનારો, દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જનારો, દરેક ઓફિસમાં નોકરી કરનારો એક વ્યક્તિ એવો નહીં હોય કે જે મંદિરમાં ન જતો હોય. પછી ભલે જેના પ્રત્યેનો ભાવ હોય એવા મંદિરમાં, પણ દરેકે દરેક વ્યક્તિ આસ્થા સાથે જોડાયેલો છે. છતાં પણ આટલા કુકર્મ શું કામે કરે છે? કારણ માત્ર એ છે કે એ એમ માને છે કે મારી દુકાનની અંદરમાં જે મેં ભગવાનને મંદિરમાં બેસાડ્યા એ તો ત્યાં પૂરતો છે. ત્યાં હું જ્યારે સામે અગરબત્તી કરું ત્યારે એ મને જોવે, ભેળસેળ કરતો હોય ત્યારે એ નથી જોતો, લાંચ લેતો હું ત્યારે એને ખબર જ નથી, ચોરી કરું ત્યારે એને ખબર જ નથી. આમ માનીને એ બધા કર્મ કરે છે. ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને કહે છે કે હે મનુષ્ય, આવી ભૂલ ન કર. પરમાત્મા દરેક જગ્યાએ છે. પરમાત્મા અણુ અણુમાં વસેલો છે.
તારા એક એક કર્મનું એની પાસે હિસાબ કિતાબ છે. જે કાંઈ તું કરો છો એનાથી છુપાવીને તું કાંઈ નહીં કરી શકે. એટલે આપણે લોકો જ્યારે જ્યારે પણ આવી વાત આવે તો પરમાત્માનું સર્વત્ર ને બરાબર સમજીએ. હવે જેમને પ્રશ્ન પૂછવો હોય એ હાથ ઊંચો કરો અને પ્રશ્ન પૂછો. મારું નામ કિશોરભાઈ ઠકરાર અને પ્રેરણા તો આપની જ છે. એક જ પ્રશ્ન પૂછવો હતો કે અહીંયા જ્યારે હોય છે ત્યારે હું આવું છું, જ્યારે મારું કાર્ય નથી હોતું ત્યારે, પણ જે આપણે અહીંયા ભેગા થાય છે વધીને 100 જણા, 2-3-4 મહિને આપણે જે કંઈ પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ એમાં 400, 500, 800 જણા ભેગા થાય. પણ તમારી જે વાણી છે એ વાણીને એક પુસ્તક રૂપે પ્રગટ થાય એવી મારી ખૂબ ઈચ્છા છે. જે પ્રશ્નોત્તરી અહીંયા થાય છે, એ પ્રશ્નોત્તરી શું થઈ છે એ બહારની કોઈ વ્યક્તિને ખબર નથી. ઠીક છે, યુટ્યુબમાં બધા જોતા હોય, પણ એ એક લિમિટેડ વર્ગ છે. પણ એવું કંઈક કરો કે જે તમારા શબ્દો જે કાયમ સચવાયેલા રહે અમારી પાસે, એવું કંઈક કરો. આપનું સૂચન શિરોમાન્ય છે. હમણાં જ મેં એવું વિચાર્યું છે કે એક કર્મફળ ઉપર પુસ્તક બનાવીએ અને કર્મફળની બધી જ વાતો એમાં આપી અને આગળ લઈ જઈએ. અને તમારી ભાવના પણ ખૂબ સારી છે અને આને આપણે આગળ લઈ જશું. સિવાય કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો. ઓમ નમસ્તે. મારું નામ ભરતભાઈ કાનગડ છે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે પરમપિતા પરમાત્માએ જે બ્રહ્માંડ બનાવ્યું એમાં જે પંચ મહાભૂત બનાવ્યા એમાં ક્રમશઃ આપણે કેવી રીતે જાણવું છે એ જરાક તમે અમને જરાક માહિતી આપો. પરમાત્માએ આ પૂરું બ્રહ્માંડ બનાવ્યું અને એમાં પંચ મહાભૂત બનાવ્યા, તો એ કઈ રીતે બનાવ્યા એની માહિતી આપો. તો સ્વયં પરમાત્મા વેદની અંદરમાં 3 તત્વને નિત્ય કહે છે. એક સ્વયં પરમાત્મા પોતે નિત્ય છે, બીજા અનેક જીવાત્માઓ એ નિત્ય છે, અને ત્રીજું સત્વ, રજ અને તમ, એક શબ્દમાં કહીએ તો પ્રકૃતિ, એ પ્રકૃતિ નિત્ય છે. યાની સત્વ, રજ અને તમ એનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી, એ નિત્ય છે. આત્માઓનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી, એ પણ નિત્ય છે. અને પરમાત્માનો કોઈ દિવસ નાશ થતો નથી, એ પણ નિત્ય છે. આ પ્રકૃતિ જ્યારે બનાવવી હતી એ વખતે પરમાત્મા પાસે સત્વ, રજ અને તમ આ રો મટીરિયલના રૂપમાં એની પાસે પડેલા હતા. એ નિત્ય છે. એટલે પરમાત્માએ સત્વ, રજ અને તમ એને મિક્સ કરી અને એક પેલું તત્વ બનાવ્યું, એનું નામ છે મહતત્વ. એ મહતત્વ બનાવ્યા પછી મહતત્વમાંથી થોડોક એક ટુકડો જુદો કર્યો. હજી એની પાસે સત્વ, રજ અને તમ ઘણા બધા પ્રમાણમાં પડ્યા છે, એમાંથી ઓછાવતા પ્રમાણમાં લઈ અને મહતત્વમાં મિક્સ કર્યા અને મહતત્વના ટુકડામાંથી એક અલગ બનાવ્યું, એનું નામ છે અહંકાર. અહીંયા આ બધાને તમારે રો મટીરિયલના રૂપમાં, કાચા માલના રૂપમાં સમજજો. અહંકાર જે આપણે અભિમાન કરીએ એ શબ્દ અહીંયા નથી. આ એક કાચા માલના રૂપમાં, રો મટીરિયલના રૂપમાં અહીંયા અહંકાર છે. એ અહંકારમાંથી પાછો એક ટુકડો જુદો કરી અને એ ટુકડાની અંદરમાં હજી એની પાસે સત્વ, રજ ને તમ પડ્યા છે. મહતત્વમાંથી થોડોક ટુકડો લીધો, એ બધું મિક્સ કર્યું અને એ અહંકારમાંથી એમણે 16 તત્વ બનાવ્યા. 5 તન્માત્રા, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 1 મન. આ 16 તત્વ અહંકારમાંથી બનાવ્યા. હવે એ જે 16 તત્વ બન્યા એમાં જે 5 તન્માત્રા છે
એ 5 તન્માત્રામાંથી પાછું જુદું જુદું અલગ ટુકડા કર્યા, અને એ 5 તન્માત્રામાંથી આ 5 મહાભૂત બનાવ્યા. એ 5 મહાભૂત 5 તન્માત્રામાંથી બન્યા છે. અને એ 5 મહાભૂત કયા? પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, અગ્નિ અને જલ. આ 5 મહાભૂત. હજી વાત પૂરી નથી, પછી તમારો પ્રશ્ન આગળ હોય તો કહેજો. આ 5 મહાભૂત જે છે એ 5 મહાભૂત આપણે જે નરી આંખે જોઈએ છે એ નથી. જેને આપણે જલ કહીએ છીએ એ 5 મહાભૂતમાંનું જલ એ નથી. 5 મહાભૂત એને મિક્સ કરી અને જલ બનાવ્યું. 5 મહાભૂત એને મિક્સ કરી અગ્નિ બનાવી. 5 મહાભૂત એને મિક્સ કરી વાયુ બનાવ્યો. 5 મહાભૂત એને મિક્સ કરી આકાશ બનાવ્યો. અને 5 મહાભૂતને મિક્સ કરી પૃથ્વી બનાવી. તો જે આપણે નરી આંખે ભૌતિક વસ્તુઓ જોઈએ છે એ ભૌતિક શબ્દ જ એટલા માટે છે કે 5 મહાભૂતમાંથી બન્યું છે, એટલે આપણે એને ભૌતિક કહીએ છીએ. જ્યારે 5 તન્માત્રા, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને મન એ ભૌતિક એને નહીં બોલીએ, એ છે અહંકારિક. કારણ કે અહંકારમાંથી બન્યું એટલે એને અહંકારિક શબ્દ વાપરીએ. 5 મહાભૂતમાંથી બન્યું આ બધું જ જે કંઈ નરી આંખે દેખાય એટલે આપણે એને ભૌતિક શબ્દ વાપરીએ છીએ. હવે કાંઈ આગળ પ્રશ્ન હોય તો કયો. પંચ મહાભૂતને આપણે એને ક્રમશઃમાં કેવી રીતે લેવા? બ્રહ્માંડ જે ઈશ્વરે બનાવ્યું પરમપિતા પરમાત્માએ, તેમાં પંચ મહાભૂત જે છે ને એને આપણે ક્રમશઃ કેવી રીતે લેવા? એ જ વાત મેં કરી કે મૂળ 3 તત્વ, એમાંથી પહેલો ક્રમ ગયો મહતત્વ, બીજો કયો અહંકાર, ત્રીજો તન્માત્રાઓ ને એ બધા, અને ચોથો જે છે એ મહાભૂત. એટલે એમાં કાંઈ અલગ નથી, ક્રમ જ એ જ છે. હવે કોઈ પ્રશ્ન હમણાં વાત હતી બીજા કોઈ? મારું નામ હિંમતભાઈ છે. મોટાભાગે આપણે સમાજમાં જોઈએ છીએ કે લગભગ સગુણમાં ઉપાસના મોટાભાગે લોકો કરતા હોય છે. આ નિર્ગુણમાં તો બહુ સૂક્ષ્મ આપણી જેવા લોકો કોક જ કરતા હોય છે. તો એનું કલ્યાણ થાય, ઓછું થાય કે વધારે થાય એ કેમ જાણવું? ડૉક્ટર સાહેબનો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે સગુણમાં મોટા ભાગનો વર્ગ ઉપાસના કરે છે, જ્યારે નિર્ગુણમાં નથી કરતો. તો પેલો તમારો જે પ્રશ્નમાં શબ્દ છે સગુણ અને નિર્ગુણ. તો સગુણ કોને કહેવાય અને નિર્ગુણ કોને કહેવાય એ આપણે પહેલા સમજવું જોઈએ. જેમાં ગુણ છે, આ તો સીધો ને સરળ જ છે ને જવાબ. જેમાં ગુણ છે એને સગુણ કહેવાય, અને જેમાં ગુણ જ નથી કોઈ પણ પ્રકારનો એને નિર્ગુણ કહેવાય. તો હવે અહીંયા પ્રશ્ન એ આવે કે શું પરમાત્મામાં કોઈ ગુણ છે જ નહીં કે પરમાત્મામાં ગુણ છે? ગુણ એટલે શું? હવે પાછો ત્યાં આવે પ્રશ્ન, ગુણ એટલે શું? ગુણનો અર્થ જ એ છે, જે આપણે એક શબ્દ વાપરીએ છીએ ગુણ ધર્મ, એનો ધર્મ જ એ હોય એને આપણે ગુણ કહેવાય કે જે ક્યારે બદલી જ ન શકે. અગ્નિ, એનો ગુણ શું? ઉષ્ણતા, ગરમી. જે અગ્નિનો ગુણ છે એ કોઈ દિવસ અગ્નિથી જુદો થઈ જ ન શકે. જો અગ્નિમાંથી એનો ગુણધર્મ કાઢી લ્યો, ઉષ્ણતાને કાઢી નાખો, તો અગ્નિ જ ન રહે, અગ્નિ ખતમ. કારણ કે હવે એમાં ગરમી જ નથી, તો અને અગ્નિ કઈ રીતે કહી શકાય? અગ્નિ કહેવા માટે એનો ગુણ હોવો જરૂરી છે. જે એની અંદરમાં રહેલા એના ગુણ છે એને જ આપણે આ રીતે ગુણ કહીએ છીએ. તો પરમાત્મામાંથી એના ગુણ કાઢી લ્યો તો પરમાત્મા જ ન રહે, પરમાત્મા જ મટી જશે. પરમાત્મા કર્મ ફળનો દેનારો છે, ન્યાયકારી એનો ગુણ છે, કર્મનું ફળનો એ દેનારો છે. હવે એ વસ્તુને જો પરમાત્મામાંથી કાઢી લઈએ તો પરમાત્મા એને નિર્ગુણ કઈ રીતે કરી શકાય? નિર્ગુણ શક્ય નથી. આપણે લોકો પરિભાષાઓ સમજતા નથી.
અને સમજતા હોઈએ તો એનું ચિંતન મનન થયું નથી. જે આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ આપણે વારંવાર કહે છે કે હે મનુષ્ય, તને વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિ મેં આપી છે, એમ કહે છે પરમાત્મા, તો એનો બરાબર ઉપયોગ કર. આપણે એનો ઉપયોગ ઓછો કરી નાખ્યો. પરિણામે આપણે આ શબ્દોથી અપરિચિત રોજે રોજ ઉપયોગ કરીએ છીએ, પણ એનો ક્યારેય ચિંતન નથી કર્યું. તો સગુણ અહીંયા પરમાત્મા પણ સગુણ છે, આત્મા પણ સગુણ છે અને પ્રકૃતિ પણ સગુણ છે. ગુણ વગરનું કોઈ જ નથી. તમારા પ્રશ્નને તમે જે રીતે વિચાર કર્યો છે એને હું સમજો એ રીતે છે કે એ જેમ કે મૂર્તિમાં આપણે પરમાત્માને માનીએ છીએ, તો એને માનનારા જલ્દી આગળ વધી શકે કે જે પરમાત્મા નિરાકાર છે, યાની સાકાર અને નિરાકાર, સગુણ અને નિર્ગુણની જગ્યાએ આપણે આ શબ્દ વાપરવો જોઈએ કે સાકારની પૂજા કરીને જલ્દી આપણે મેળવી શકીએ કે નિરાકારની પૂજાથી જલ્દી મેળવી શકીએ. મને લાગે તમારો પ્રશ્ન આ જ હશે. આ જ છે ને? બિલકુલ. તો સાકાર અને નિરાકારમાં જે વસ્તુ, સમજી લ્યો કે તમારે મુંબઈ જવું છે અને મુંબઈ અગર આપણે જે રીતે વિચાર કરીએ, અગર એના જે મેપ છે, એનો નકશો છે એ પ્રમાણે, તો એ આપણે થોડું દક્ષિણના કોર્નર બાજુ આવે. આપણા રાજકોટથી જાય તો આમ નીચે જવું પડે દક્ષિણ સાઈડમાં, બરાબર છે. હવે એને બદલે તમે ઉપરની સાઈડમાં ઉત્તર જાઓ તો જે જગ્યાએ મુંબઈ છે નહીં એની તમે ગલત દિશા પકડી અને હવે તમે આગળ જહાજ કરશો તો તમે ક્યારેય મુંબઈને મેળવી શકશો ખરા? નહીં મેળવી શકીએ. શું કામે? કારણ કે આપણે મુંબઈની ખબર નથી અને આપણે મુંબઈને જે નીકળ્યા છીએ મુંબઈ ગોતવા માટે, પરંતુ દિશા આપણે ખોટી પકડી તો મુંબઈ ક્યારેય મળશે નહીં. આ જ ભૂલ આપણે સાકાર અને નિરાકારમાં કરીએ છીએ. સાકારનો અર્થ એ છે કે પરમાત્મા કોઈ રૂપવાળો છે, જ્યારે વેદમાં સ્વયં પરમાત્મા એમ કહે છે કે હું તો નિરાકાર છું. આની અંદરમાં મોટી મુસીબત આપણે ક્યાં પડે છે? જ્યારે આપણો દેશ ભારત વર્ષમાં દરેકને ખબર હતી કે પરમાત્મા નિરાકાર છે. દરેક ઘરની અંદરમાં યજ્ઞ થતા હતા, દરેક ઘરની અંદરમાં વેદ વંચાતા હતા, વેદની મંત્રોની આપલે થતી હતી. એ સમયમાં સૃષ્ટિની શરૂઆતથી છેક 5000 વર્ષ સુધી આ દેશ પૂરી દુનિયા ઉપર શાસન કરતો હતો. આ દેશ ધન વૈભવમાં પૂરી દુનિયામાં સોનાની ચીડિયા હતી. આ દેશ આધ્યાત્મમાં શિખર ઉપર બેઠો હતો, કારણ કે આ દેશ ખરેખર નિરાકાર ઈશ્વરની પૂજા કરતો હતો. જ્યારથી આ પરંપરા ભૂલાણી, મારે કહેવાની જરૂર નથી, આજે એ જ પરમ શક્તિશાળી દેશ, એ જ પરમ વૈભવી દેશ, એ જ આધ્યાત્મમાં શિખર ઉપર બેઠેલો દેશ કઈ જગ્યાએ છે? કારણ કે જે વસ્તુ જે નથી એને એવું માની. અહીંયા એક ચોખવટ ખાસ કરું, જેમણે પણ ઘરની અંદરમાં મૂર્તિ, ઘરની અંદરમાં ફોટો, મંદિરમાં મૂર્તિ કે ફોટો લઈ આવ્યા છે, એ મહાન વ્યક્તિ હતા. એમણે આ પરંપરા, એક મહાન પરંપરા આપણને આપી છે. એટલા માટે આપી કે એ મહાન ચરિત્રના ચરિત્ર અને કર્મને આપણે બરાબર સમજીએ અને એમાંથી એ પ્રેરણા લઈને આપણે એવું જીવન બનાવીએ. મુશ્કેલી જે મેં શરૂઆતમાં કીધું એમ, ભૂલ ક્યાં કરી બેઠા આપણે? હનુમાન ચરિત્ર, મહાન ચરિત્ર,
એના ફોટા અને મૂર્તિને હનુમાનજી બે માની બેઠા આપણે. ખરેખર એમાંથી જે પ્રેરણા લેવી જોઈએ, દરેક યુવાન હનુમાનજીનો ભગત હોવો જોઈએ. પણ કઈ રીતે? શું માત્ર ફોટાને મૂર્તિને પગે લાગવું એનું નામ એનો ભગત કહેવાય? આપણા મહાન ઋષિ મુનિઓએ પરંપરા એટલા માટે આપી હતી કે આપણે એમાંથી પ્રેરણા લઈ અને આપણા જીવનને બરાબર ઉન્નત બનાવીએ. આપણે એ પ્રેરણા લેવાનું એક બાજુ મૂકી દીધું. પૂજા શબ્દ અહીંયા જ્યારે આપણે વાપરીએ છીએ ત્યારે એક તો પૂજા એટલે શું એની આપણને ખબર નથી. પૂજાનો અર્થ જ આપણે એક કરી બેઠા છીએ કે એને દીવો કરવો, અગરબત્તી કરવી, ફૂલ ચડાવવા, સરસ મજાના કપડાં પહેરી એની સામે આંખ બંધ કરીને માળા ફેરવવી અથવા તો એમને જાપ જપવો, આનું નામ આપણે પૂજા સમજી બેઠા છીએ. આ પૂજા નથી. પૂજાનો અર્થ જ એ છે કે જેને પણ તમે માનો છો એને રાજી કરવા, એને ખુશ કરવા. હનુમાનજી જેવું કહું તો કે ઘરે ઘરની અંદર આપણે ગીતાજી જેવો મહાન ગ્રંથ, અને જ્યારથી ગીતાજી કૃષ્ણએ કીધી ત્યારથી આ દેશનું પતન શું કામે? આવો મહાન ગ્રંથ આપણા ઘરમાં હોય. 5000 વર્ષ પહેલા ગીતાજી કૃષ્ણએ કીધી અને એ જ ગીતાજીનો માનનારો ઘરે ઘરની અંદરમાં ગીતાજી હોવા છતાં આપણી આવી દુર્દશા શું કામ? કારણ કે આપણે ગીતાજીને સમજ્યા નથી. કૃષ્ણએ જેના માટે ગીતાજી કીધું છે એનો ભાવ ક્યારે આપણે જીવનમાં ઉતાર્યો જ નથી. આપણે તો પૂજા એટલે ગીતાજીને ચાંદલો કરવો, એને સરસ મજાને કપડાની અંદરમાં રાખવા, ફરતા ફૂલ ચડાવવા. અહીંયા હું બહુ સાવધાનીથી કહું કે આ ખોટું નથી. હું જે કહેવા માંગુ છું એ શબ્દોને ના અર્થને પકડજો, શબ્દોને ન પકડતા, નહીતર ગલત અર્થ નીકળશે કે આ તો ગીતાજીનું પેલું કરે છે. ગીતાજી હું વારે વારે કહું છું કે મહાન ગ્રંથ છે, દરેકના ઘરમાં હોવો જોઈએ. એનું ચિંતન દરેક ઘરમાં થવું જોઈએ. આપણે ભૂલ જ્યાં કરીએ છીએ માત્ર એ સુધારીએ. એ ગીતાજીને સરસ મજાના કપડામાં રાખીએ, સારી વાત છે. એને ફૂલ ચડાવીએ, સારી વાત છે. એમાં દીવો કરીએ, સારી વાત છે. પરંતુ એટલા પૂરતા મર્યાદિત રહી ગયા તો દુર્દશા થવાની. તો કૃષ્ણ પણ રાજી નહીં થાય. તો કૃષ્ણ કહેશે કે મેં આટલા માટે આ ગીતાજી કીધી હતી કે તારા જીવનમાં તો તારે ઉતારવી નથી, માત્ર આને સરસ મજાના કપડામાં. અરે કૃષ્ણના ગીતાજીને તો ઠીક, સ્વયં કૃષ્ણની આ દશા કરી આપણે. જે મહાન ચરિત્ર કૃષ્ણ, વિશ્વમાં ક્યાંય આવું ચરિત્ર જોવા ન મળે, એ મહાન ચરિત્ર કૃષ્ણ, એની દશા તો જુઓ તમે. આપણે શું કરી? સરસ મજાના કપડાં, એનો સરસ મજાના વાઘા, એનો સરસ મજાનો હિંચકો, ઝૂલો, એનું સરસ મજાનું ભવ્ય મંદિર ઘરની અંદરમાં, એની સરસ મજાની વાંસળી, એટલું સરસ સરસ. પછી શું? તો પછી કાંઈ નહીં. એ કૃષ્ણના ચરિત્રનું જીવનમાં શું? દૂર દૂર સુધી કોઈ સંબંધ નહીં. આ કૃષ્ણને ઘરમાં લઈ આવવા માટે આપણા વિદ્વાનોએ જ આજ્ઞા કરી છે, પણ એ ચરિત્રને લઈ આવવા માટે. એટલે ફરી મારી એક જ વિનંતી છે કે આપણે બધા જ આના વિશે ખૂબ ચિંતન કરીએ કે આપણા વિદ્વાનોએ જે આપણને આપવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે એને લઈએ. મૂર્તિ પૂજા વાળો જલ્દી ત્યાં પહોંચે કે નિરાકાર ઈશ્વરને માનવા વાળો ત્યાં પહોંચે? બંને પહોંચે. મૂર્તિ પૂજાનો અર્થ અહીંયા સમજી એનું ચરિત્ર જો આપણા જીવનમાં લ્યો તો 100% પહોંચશું. આ વેદની આજ્ઞા છે. પિતરશ્ચ ઉપાસતે, જે આપણા વિદ્વાનો કરી ગયા, જે આપણા પિતર કરી ગયા, યાની આપણે જેને પાસેથી જ્ઞાન લઈ શકીએ એવા લોકોમાંથી પ્રેરણા લઈને જીવનમાં આગળ વધો. આ તો વેદ કહે છે. ઘરમાં આવી વાત પણ આપણે પૂજાનો અર્થ જ ગલત સમજી બેઠા, પરિણામે આપણી દુર્દશા છે. ત્યાં આપણે સુધારો કરીએ. હવે સમય પૂર્ણ થાય એ પહેલા પહેલી વાર જે આવ્યા હોય એ હાથ ઉપર કરો. મારું નામ જયંતિભાઈ છે. હું યુનિવર્સિટી રોડ ઉપર પુષ્કળ ગામમાંથી આવું છું.
અમારા મહાનુભાવભાઈ નટુભાઈ પટેલ તરફ મેસેજ આપેલો કે આ રીતે જવાનું છે એટલે અમે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ. અમે બધા મિત્રો છીએ સિનિયર સિટીઝનો, અને આપનું જે પ્રવચન સાંભળ્યું હૃદયદાયક છે, અને એ પ્રમાણે જો આપણે ગતિ કરીએ તો આપણે જે કહીએ કે ગીતાની જે આપણે સાર્થકતા તો જ આપણે કરી શકશું. જય હિન્દ. મારું નામ હસમુખ વિભાકર. મારા મિત્ર ડૉક્ટર કાલિયા સાહેબને પ્રેરણાથી હું પ્રથમવાર આવેલ છું. મારો એક પ્રશ્ન હતો, પણ હવે સમયના અભાવે જો રજૂ કરી શકતો હો તો. અચ્છા, તો આપના કહેવા પ્રમાણે, અથવા તો પ્રથમવાર આવ્યો છું, અગાઉ ચર્ચા પણ થઈ પણ ગઈ હોય કે ઈશ્વર છે, માન્ય છે કે પરમેશ્વર અણુ અણુ પરમાણુ બધે સર્વત્ર વ્યાપેલ છે, પણ એનું ભૌતિક સ્વરૂપ નથી. તો એ લોજિકલી એમ માનવા પ્રેરાય કે આ વિજ્ઞાન છે, વિજ્ઞાન એ પરમેશ્વર ગણાય. જેમ જેમ આપણે વિજ્ઞાનને આગળ જાણતા જાય છે એમ પરમેશ્વરની નજીક આવતા હોય એવું લાગે છે. એટલે શું એ માની શકાય કે પરમેશ્વર વિજ્ઞાન છે? મારું નામ કિરીટ નાંદા છે. હું જુનાગઢથી આવું છું, અને ખૂબ તમારી પ્રેરણાના હિસાબે જ અહીંયા ધક્કો ખાઉં છું, અને ખૂબ મજા આવે છે મને. અને આગળ આવા જ કાર્યક્રમો ચાલુ રહે એવી ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના. જેમ કિરીટભાઈ જુનાગઢમાં આની પહેલાં પણ એમણે શિબિર ત્યાં રાખેલી જ છે અને અવારનવાર આપણા પ્રોગ્રામોમાં આવે છે. એ જ રીતે શૈલેષભાઈ ડૉક્ટર છે પોતે, અને બાબરાથી દર રવિવારે અહીંયા આવી જાય છે. એમને પણ આપણે ખરેખર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ. એ જ રીતે નિલેશભાઈ પોતે જસદણથી, અને જસદણથી આપણા પ્રોગ્રામોમાં આવે છે. એટલે આમ આપણે બધા ખૂબ પ્રેરણા આપણને પણ મળે છે કે આ રીતે બધા આપણે જોડાઈએ છીએ. બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. શાંતિપાઠ. ઓમ દ્યો શાંતિરંતરિક્ષમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરૌષધયઃ શાંતિ वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ॐ शान्तिः शान्तिः शांति. सर्वेभ्यो नमः. सबको सादर नमस्ते जी. બે હાથ જોડી એકબીજાને નમસ્તે કરી લેશું. નમસ્તે.